Good morning, students. We'll continue with the trees and cuts unit. That is the unit 3 of discrete mathematics. Trees and cuts. Already we have studied a few results. What is a tree? Tree is a connected graph without any circuits. Connected graph without any circuits. That is circuitless graph. Okay. A tree is a connected circuitless graph. Fine. Today we shall study spanning tree. Spanning tree. What do you mean by spanning tree? Spanning tree, they take a connected graph G. If G is a connected graph, right? It's a connected graph. How many vertices are here? 4 vertices. You draw a subgraph of this. It is a tree. Okay. I will draw a subgraph. ಇದು edges A, B, C, D ಇದ್ರೆ vertices V1, V2, V3, V4 ಇದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ all the vertices are here. V1, V2, V3, V4. Okay, I'll take another subgraph of this one. ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ how many vertices are here? V1, V2, V3. V4 is not here. See the first one, then T1 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. Second one is T2. T1 and T2 both are subgraphs of G. ಎರಡು ಕೂಡ G ಅದು subgraph. But what is the difference between these two? T1 ನಲ್ಲಿ all the vertices are included. Here all the vertices are not included in T2. A subgraph of G which includes all the vertices of G and also it is a tree. It should be tree. So what is a spanning tree? A spanning tree of a connected graph G, right? It is a subgraph of G. Subgraph, graph, subgraph. It is a subgraph of G, right? Fine. Which is a tree. It is a tree. Okay? ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. A spanning tree of a connected graph G is a tree. It's a tree which includes all the vertices of G. You can just recall, you have studied one definition in the previous unit, spanning subgraph anta. Spanning tree alla, spanning subgraph definition you have studied in the previous unit. Spanning subgraph alli, ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ, say this is a graph. ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಜಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಜ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಜಿ ಆದರೆ ಇದು ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಫೈನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್. This definition you have studied in the previous unit. Spanning subgraph is that subgraph of G which includes all the vertices of capital G. It is spanning subgraph. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. Spanning tree is that subgraph of G which is a tree in fact including every vertex of G. G ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ G ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಟ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. A spanning tree of a connected graph G. It is a tree which includes all the vertices of G. Right? It is a subgraph including all the vertices of G which is a tree. Fine. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
what are the spanning trees of G? We want to draw spanning trees of G. ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಝೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ, ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ, 4 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್, ನೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೀಗೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್. ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ 1, ಡಿಗ್ರಿ 1, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ 2, 2 ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 2, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 2, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 1, 1. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟು. 2 ವರ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 1. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 3, ಡಿಗ್ರಿ 1, ಡಿಗ್ರಿ 1, ಡಿಗ್ರಿ 1. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡಿಫೈನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ, ಡ್ರಾ ಎನಿ 3 ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ G, ರೈಟ್? ಎನಿ 3 ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ G, ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನೀವು, ಎನ್ ಅಂತ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡ್ರಾ ಎನಿ 2 ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ವರ್ಟಿಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಆದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ is not found. Here there are 2 vertices of degree 1, 2 vertices of degree 2. ಇಲ್ಲಿ 3 vertices of degree 1, 1 vertex of degree 3. These are non-isomorphic spanning trees. ನಾವು ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಆಗ ನೀವು ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಫಿನ ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು. ಆಲ್ ದಿ 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು. ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಲೆಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು 4 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ, 4 ವರ್ಟಿಸಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಓನ್ಲಿ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್, ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1, 2, 3. This is not spanning. This is not spanning tree because all the vertices of the graph are not included here. Is it fine? Okay, right. Take another example. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಡ್ರಾ ಎನಿ 3 ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಗ್ರಾಫ್, ಗಿವನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ G. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇದರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಎಡ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವ, ಆಗ ಇದು ಹೀಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಉಂಟು. ಈ ಎಡ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಡ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು. ಆಗ you will have a situation like this. You are removing this edge and this edge. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಎಡ್ಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಡ್ಜ್, ಆಗ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 3 + 3, 6 vertices were there. Here also there are 6 vertices, 3 + 3. So this is a spanning tree. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಗ್ರಾಫ್ G. ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ G. ಇದರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಡ್ರಾ ಎನಿ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿ 3 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳು. 1, 2, 3, 4 edge, 5. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೀಯೇ. ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು, ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಅರೆಕನಟ್ ಟ್ರೀ
ರೈಟ್. ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ ನೀವು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಲೆಸ್. ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಟಿಸಸ್? 6 ಅಲ್ಲ. 3 + 3 6 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಹೀಗೆ. ಫೈನ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡ. 1 2 3 ರೈಟ್. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? 1 2 3. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 4 ಸರಿಯಾ? ನೋಡಿ, ಆಗ ಇದರ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಆಯಿತು. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 1 1 1 ಆಯಿತು ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ 2. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. 4 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 1, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ 2, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ 4. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಡಿಗ್ರಿ 2, ಇದು 1 and 1. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ 1 1, ಇದು 3, ಇದು 3, ಇದು 1 1. 3 ಎಡ್ಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ, 3. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಇದು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎನಿವೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ತಗೋಬೋದು ರೈಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು ರೈಟ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು. 1 2 3 4 ವರ್ಟಿಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು? 1 1 2 3 4 5 6. ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 2 2 2 1 1, ಇದು 3 ಇರುತ್ತೆ. 2, ಇದು 2 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಡಿಗ್ರಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ 1. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಗ್ರಿ 1 ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 + 3, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆಲ್ ದ 6 ವರ್ಟೀಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೀ which is a subgraph of G including all the vertices of G. ಫೈನ್. ನಿಮಗೆ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಬಂತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗಿರಿ, ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೀರಿ, ಅದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದು ತೆಗೀರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಓಪನ್, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಟಮ್, ಇದು ಟಾಪ್, ಇದು ರೈಟ್, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. 2 2 1 1 2 2 1 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2 2 1 1 ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬೈ ಎ ರೊಟೇಷನ್. ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ತಿರುಗಿಸಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಪುನಃ ತಿರುಗಿಸಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟೀಸಸ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟೀಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಡ್ರಾ ಎನಿ ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ವಿಚ್ ಹೆಜ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್? ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಹಾಗೆ ಇದೇ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ 2 ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ನಾನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 2 2 1 1. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಗ್ರಿ 3 ಬರುವಾಗೆ ನೋಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ 3 ಬರುವಾಗೆ.
All the vertices are included. It's a subgraph of this. It's a tree. Degree 1, degree 1, degree 1 is degree 3. Now, degree are not matching. These are non-isomorphic. Non-isomorphic spanning trees. Right? Spanning trees of given graph G. Spanning trees of G. Alright? Fine? Okay. Other examples I will supply in the notes. Okay, fine. ಈಗ ನೋಡಿ, I'll just make two definitions here. You take a connected graph G. G is a connected graph. What do you mean by connected graph? Between every pair of vertices, there is an edge. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, you draw the spanning tree of this graph. Say let this be the spanning tree. Spanning tree should include all the vertices of G. It is spanning tree. T is a spanning tree. See, I make the following definitions. An edge of the spanning tree is called branch. Branch andre branch of a tree andre edge of the spanning tree. Now, how many branches are there? 1, 2, 3. There are 3 branches. ಈ ಎಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ edge of the graph not found in the spanning tree. This is called chord. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಇನ್ನೊಂದು chord. Branch and chord. Is it okay? I repeat. For a connected graph G, consider the spanning tree T. Number of edges, make correction. An edge of the spanning tree is called branches. There are 3 branches here. An edge of G not found in the spanning tree, that's called chord. Okay. ಇನ್ನೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಗ್ರಾಫ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ 3. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂತ. ನಲ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ 3. Nullity is 1 because there are 3 branches and 1 chord. Is it okay? Fine. Rank and nullity. ಈಗ ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಗೆ I'll take another example. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. I'll take another example. You take this edge, fine, to the diagonal. Or you can have one more diagonal here, ಅಥವಾ one more edge. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಸಾಕೀಗ. ಇದರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಶೇಪ್ ತಗೋಬೋದು ನೀವು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಗ್ರಾಫ್, ಗಿವನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್. Rank of the graph, I start with this, rank of G. It is denoted as R of G. Rank of G, R of G. It is number of branches. In this example, it is 1, 2, 3. There are 3 branches. Chord, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. There are 2 edges here, 1 and 2. ಇದು chord 1 and chord 2. There are 2 chords here. These are chords. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಲ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೊಟೇಷನ್ ಮ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ. ಇದು ಮ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ 1 + 1 2. ಓಕೆ, ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿಟಿ ಜಿ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ. Rank of G plus nullity of G. 3 + 2 5 in this example. 3 + 2 5 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಥದ್ದು? 5 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್
edges in the graph, edges in G. Rank plus nullity equal to number of edges. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ G. G is a connected graph with how many vertices? With n vertices and e edges. N vertices and e edges. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೇನೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂತ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಡ್ಜ್ ಉಂಟು ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಡ್ಜಸ್? ನೀವು ನಿನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎ ಟ್ರೀ ವಿತ್ ವಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಎ ಟ್ರೀ ವಿತ್ ಎನ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಐ ರಿಪೀಟ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಎನ್ ಎಡ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. Therefore, rank of G ಅಂದರೆ the number of branches. How many edges are here in a tree? A tree with V vertices has got V minus 1 edges. You have proved in the last session. N vertex ಇದ್ರೆ N minus 1 edge. Therefore, your rank is N minus 1. ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ N ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ N minus 1 ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಟಿಸ್ ಇರುವಾಗ 4 minus 1 ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಲ್ಲಿಟಿ? ನಲ್ಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ಅಲ್ಲ. ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಷ್ಟು? N minus 1. ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಂದ N minus 1 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? E minus N ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದು ನಲ್ಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ N minus 1, ನಲ್ಲಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ E minus N plus 1. ಫೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್, G ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. Disconnected graphally you will have parts which are called components. Okay, if G is a disconnected graph with n vertices, e edges and k components, then ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ n minus 1 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ? ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ n minus 1, ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಲ್ಲಿ N minus k. ಪ್ರತಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಕು, N minus k. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಲ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ, ನಲ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ನಲ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ. ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಬರಿತೀವಿ. ಮ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಮೈನಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟುಂಟು? N minus k ಉಂಟು. ಓಪನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಇದು E ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನಲ್ಲಿಟಿ ಈಸ್ ದಿಸ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಾಗ. N ವರ್ಟಿಸಸ್, E ಎಡ್ಜಸ್, ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ N minus k. ಗ್ರಾಫ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್? ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ k value is 1. Suppose you are having parts like this, first part, second part, third part. Right, ಈಗ k equal to 3 ಇದು. There are 3 components. Connected ಇರುವಾಗ k value is 1. k value 1. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the graph is connected. Your k value is 1. E minus n plus 1. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು k ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಾಗ E minus n plus k ಇದು ನಲ್ಲಿಟಿ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುವಾಗ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ N minus k. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುವಾಗ ದರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1, ಆಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ N minus 1. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'll give you a small example here. What is the rank and nullity? Write
rank and nullity, right? Rank and nullity of a connected graph G. Rank and nullity of a connected graph G, right? Rank and nullity of a connected graph G. See, with the 6 vertices and 9 edges ಅಂತ ಕೊಡುವ. With the 6 vertices and 9 edges. 6 vertices and 9 edges. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ 6, n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. n ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ವಿ ಅಲ್ಲ, n ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಇ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ 9, ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುವಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಇಸ್ n ಮೈನಸ್ 1, 6 ಮೈನಸ್ 1 5 ಅಷ್ಟೇ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್. ಮ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿಟಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಲ್ಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇದು ನಲ್ಲಿಟಿ, ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್, ಎನ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. 9 10 10 ಮೈನಸ್ 6 4. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದರೆ 9, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಯಿತು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿಟಿ, 5 ಪ್ಲಸ್ 4 is 9, total number of edges. Okay, I'll take another example. Suppose you have a graph with 8 vertices, 12 edges and 2 components. 8 vertices ಅಂದರೆ n equal to 8, 12 edges ಅಂದರೆ e equal to 12, 2 components ಅಂದರೆ k ಅಂದರೆ number of components, that is 2. What is the rank and nullity of this? The rank is rank of G when the graph is disconnected and having components. The rank of G is n minus k. n ಅಂದರೆ 8, k ಅಂದರೆ 2, 8 minus 2 6. 6 is the rank. Rank 6 ಅಂದರೆ what do you understand? There are 6 branches in the spanning tree. 6 branches in the spanning tree of G. Okay. Nullity of G. Nullity of G denoted as mu of G. It is E minus n plus k formula. E minus n plus k. E ಅಂದರೆ number of edges 12, n ಅಂದರೆ 8, k ಅಂದರೆ 2. 12 plus 2, 14 minus 8, 6. Rank plus nullity, 6 plus 6, 12. It is a total number of edges. So rank nullity ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. It's fine. It's a simple topic for you. Okay. So result and other details will go for the next video lesson. I stop with this. Thank you.